और देखिए जो हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है भैया। ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो भैया। हम वो दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता, इसलिए दिखाते हैं कि आपकी सोच बदले। सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। चलते चलते पता चला कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है, तो कहते हैं यहाँ पर टीचर हैं। मैंने कहा कौन से टीचर हैं? वो टीचर हैं जो स्लम एरिया में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। जो सेंटर की स्कीम होती हैं, एडीसी साहब बोलते हैं कि आप ऐसे करो ऐसे करो, जो उनसे मंजूरी लेकर वहाँ पर नाम वगैरह रजिस्टर्ड कराने के बाद बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और देखिए जो हमारा जो प्रशासन है ना, इसके बारे में भी हमने कई बार आपको बताया, आप भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। ये देखिए लेडी यहाँ पर हैं, ये बच्चों को पढ़ाते थे, कुछ पैसा मिलेगा, कितना मिलता है ये भी हम पूछ लेंगे। और आज ये कहते हैं कि 18 महीने हो गए हमें कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भैया? तो देखिए ये सभी लोग इधर दिखाओ, जैसे अभी महिलाएं जो हैं, वुमेन एम्पावरमेंट भी बोलते हैं हम इनको। और 5 साल की जो पहले सरकार थी चली गई, जो कहती थी घर घर नौकरी, घर घर नौकरी, वो चली गई। अब कोई नई सरकार आ चुकी है, तो सोचते हैं कि कुछ फ़ायदा होगा। सेंटर की स्कीम है, एडीसी साहब चलाते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं हमारे पंजाब में, दुनिया पर लगा, मेरी तरफ क्या लगाता है, मैं तो बोलते ही रहूँगा, उधर लगाता रहे। और दिखा दे ये पहले, ये यानी कि ये अच्छी तरह दिखा दें। ये लिख कर लेकर आए, ये मेमोरेंडम देंगे। NCIP कोई प्रोग्राम है इनका, और चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है कोई। ये थोड़ा थोड़ा इनसे पूछेंगे हम लोग। जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ना पब्लिक वेलफेयर के, वो एडीसी साहब हैं, उन्हीं के पास आते हैं। ये एजुकेशन के हो गए, लोगों की भलाई के लिए हो गए। सारे लुधियाने जो आए तुसी किन्ने के मेंबर हो तुसी? मुलाजिम एकता जिंदाबाद, मुलाजिम एकता जिंदाबाद, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। देखिए क्या ज़रूरत पड़ गई इनको चलाने की। यार बच्चों को पढ़ाएंगे कि जय जहाँ पर आकर चलाएंगे? क्यों शोर मचा रहे हैं, किस लिए मचा रहे हैं? बच्चों को पढ़ाने वालों को ये सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ, ये पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने बच्चों को छोड़कर दूसरों को पढ़ा रहे थे, इसलिए पढ़ा रहे थे कि घर में थोड़ा बहुत पैसा आएगा, राशन पानी आएगा, घर का खर्चा चलेगा। लेकिन सरकार कहती है पढ़ा दिया, ठीक है। कोई है सिस्टम जहाँ पर कोई है? एडीसी के पास जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਭੱਟੀ, ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਅੰਤਰਮ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰਸ ਮੈਡਮਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਮ ਏਰੀਆਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੋ ਵੀ ਮੈਡਮ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾਰੂੜ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 420 ਖੇਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਰੀਬ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਭੱਟੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਏਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ? ਸਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਸੈਲਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ 7000, ਪੀਐਨ ਨੂੰ 3700, ਕਲਰਕ ਨੂੰ 5000 ਔਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ 9000 ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਸਕੂਲ ਜਾਨੀ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਆ, ਮੇਰੀ 3 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆ। 2013 ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੂਲ ਆ ਸਾਡਾ 21 ਨੰਬਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸੀਗੀ, 2016 ਤੋਂ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, 3 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 7000 ਮਾਣ ਭੱਤਾ, 2000 ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 9000 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਹੁਣ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਿੱਡੋ ਆ ਇੱਕ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? 2013 ਤੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2013 ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨੇ। 2000 ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਇਹ 2000 ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਰ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਬਿੱਡੋ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਟੀਚਰਾਂ ਬਿੱਡੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੌਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ? ਕੰਮ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੱਢਣ, ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਭ ਸਮਝ ਸਰ ਸਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰ ਸਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਸਭ ਮੰਥਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਂਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ? ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸਰ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਏਡੀਸੀ ਸਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬੁੱਕਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਸਰ ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਬੱਚੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ। ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਲਣ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਏਡੀਸੀ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, 1500 ਰੁਪਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਸਾਡੀ। 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4000 ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 6000 ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 7000 ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, 250 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 250 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਯਾਰ, 250 ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ 2014 ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਈ ਆ ਸਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਾਓ, ਸਭ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੇ ਮੁਫਤ ਹੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਲਾ ਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈ ਸੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪ ਦਰ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠਾਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਫੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੁੱਕਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਏਡੀਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਏਡੀਸੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਊਗਾ? 200 ਰੁਪਏ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ 버ਗਰ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਸਰ। ਹਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰ ਹੁਣ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਣ 20 ਰੁਪਏ ਆਉਣਾ, 40 ਆਟੋ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਅਰ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ देखो देखिए बात ऐसे है,
फिर भी ये शर्म महसूस करते हैं कैमरे के आगे कि लोग इनके रिश्तेदार भी हैं, लड़कियां भी शादी हो चुकी हैं, लड़के भी हैं, वो सोचेंगे यार हमारी माँ कहाँ पर घूम रही है, हमारी चाची कहाँ पर घूम रही है। महसूस होता सारे ਨੂੰ ਸਰ 20-21 ਸਾਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, थोड़ी तनख्वाह के लिए काम कर दिया ने। चलो देखते हैं ADC साहब बैठे कि नहीं बैठे, और ये सरकारी दफ्तर है हमारे हिंदुस्तान का। साडा हक कितने रख जिन्हें रखा हुआ वो चलो, तुम पहले जिन्हें थोड़ा हक रखा वो चलो, देखते हैं की कहता वो। मिडे देखो रोटियां बनाती थी बच्चों के लिए, ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੰਦ ਸਕੂਲ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਣਾ ਵਾ? ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਤੇ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਆ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਐਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਪਿੱਛੇ। ਸੇਮ ਉਹ ਦੇਖਿਓ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ADC ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। और ਹੁਣ ਤਾਂ कहता आम आदमी पार्टी ने मोबाइल ला के ना तुम अंदर वीडियो भी बना सकते हैगे हो, पता नहीं वीडियो बनाएंगे। हाँ तुम वीडियो भी बना सकते हो जी। पंचाल साहब अंदर बैठे, अमित कुमार। कितना टाइम लगो सारे मेन ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। हाँ देखो ये पूछ के जा रहे हैं अंदर। चलो जी चलो कैमरा भी चलाओ। देखो ये आज पहली बार कैमरा चलने लगा अंदर। वो देखो जी, वो देखिए पंचाल साहब सामने बैठे हैं और सरकार बदली, सरकार के साथ ही रूल भी बदल गए। और देखिए ये अपना जो प्रॉब्लम है बताने के लिए यहाँ पर आए हैं सब लोग। ਹੁਣੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ 32 ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਔਰ 32 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਜੋ 2022 ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬੜੀ। ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਤਾਵਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਮਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਹਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਵਿਡੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਚ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ A to Z ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ A to Z ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਛਲੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ DO ਲੈਟਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ, ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਬਈ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਕਹਿਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਰ 15 ਦਿਨ 16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ। ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਪੱਕਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੰਗਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ 2021 ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਵੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡਾ 2021-22 ਸੈਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੰਡ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਅਪਰੂਵਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਇਹ ਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 8-8 10-10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ 10-10 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2021 ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਈ। चलो आ जाओ, इधर लगा दें। चलो बाहर चलो। और देखिए जैसे अभी महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पर, इन्होंने अभी IAS अफसर ADC साहब को अपनी कंप्लेंट दी है। उन्होंने जो कुछ कहा है कि हम लोग सेंटर को लिख रहे हैं, सेंटर को बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है टीचर के साथ। क्योंकि ऐसा है कि प्रॉब्लम श्री अमित कुमार पंचाल IAS अफसर ने कैसे बात की है। IAS अफसर जो होते हैं पढ़ाई करने के बाद बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं, तो कैसे उन्होंने बात की आप देखिए। और जो कंप्लेंट लेकर गई थी महिलाएं टीचर हैं, उन्होंने कैसे बात की ये भी आपने देख लिया। ये जो गली मोहल्लों में स्कूल चलते हैं, उनको बच्चों को खाने के लिए भी देते हैं, वर्दियाँ भी देते हैं। और जो सैलरी है सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, आधा खर्चा पंजाब सरकार करती थी, आधा जो सैलरी का है वो सेंट्रल सरकार करती थी। अब पंजाब सरकार इसको चलाती है अपने भ्याप पर या नहीं चलाती। सेंट्रल सरकार के जो प्रोग्राम है अलग अलग समय पर अलग अलग आते रहते हैं, बंद भी होते रहते हैं, नए भी शुरू होते रहते हैं। चलो देखिए, हमने आपको दिखाया जो कुछ देखा है। हम इसलिए दिखाते हैं कि आपकी सोच बदले। सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा। ये हमारे हिंदुस्तान की त्रासदी कह लीजिए कि हर बात को मनवाने के लिए गलियों में उतरना पड़ता है। जब तक जागरूकता नहीं आएगी, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तो जो ही चलता रहेगा। तो हम तो बार बार यही कहते हैं कि सोच बदलो तो समाज बदलेगा।